हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ओडिशा आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार तेज आसतु जाना कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान ते प्रथम बड़ खबरटी होछि मोदी सरकार उपहार महिला को मिल 8 लाख टंकार लाभ। महिला चाषी मानकर पई केंद्र सरकार नमो ड्रोन दीदी योजना आरंभ करिसंती जथा सेल्फ हेल्प ग्रुप बा एसएचजी पई यह कार्यकारी हेबो। एहार अधीन रे एसएचजी कर्मी मानकू ड्रोन दिया जिवो जहाँकि से माने चाष रे व्यवहार करने को सक्षम हेबे जहाँ आय वृद्धि रे सहायक हेबो। देश रे वर्तमान प्राय 10 कोटी महिला एसएचजी ग्रुप रहिसंती। एही योजना अनुसार समग्र देश रे 14500 महिला स्वयं सहायक गोष्ठी बा एसएचजी ग्रुप को ड्रोन दिया जिवो। विशेष कथा हेउची मोदी सरकार एथिरे 80% सब्सिडी देबे अवशिष्ट 20% उपरे ऋण दिया जिवो। एही ऋण रे आउ एक सुविधा रहिछि सुधरे 20% रिहाती पृथक भाव में दिज्व। तेज कृषि मंत्रालय अनुसार ड्रोन पैकेज संभाव्य मूल्य प्राय 10 लाख टंका हेबो एवं प्रति 10 लाख ड्रोन पाई एसएचजी को 8 लाख टंका सब्सिडी मिलिबो अर्थात तांको मात्र 2 लाख टंका देबाकू पड़िबो एवं 2 लाख टंका ऋण दिज्व। तेज 15 दिन तालीम एही पैकेज रे अंतर्भुक्त रहिछि। एही योजना अधीन रे ड्रोन गुड़िक नानो सार एवं कीटनाशक स्प्रे करने पाई व्यवहृत हेबो एवं एथिरे महिला मानकू तालीम दिज्व एवं तालीम समय 15,000 टंका दरमा मध्य मिलिबो। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला जरूरी अपडेट। एही तारिख रे मिलिबो मागणा राशन। गरीब श्रेणीर परिवार वर्ग पई सरकार अनेक प्रकार योजना चलाउछंती जार लाभ देशवासी उठाई आसुछंती। एथिरे राशन कार्ड रे मागणा राशन वितरण स्कीम मध्य अंतर्भुक्त रहिछि। वर्तमान गरीब श्रेणीर लोक मानकर पई सरकार एक खुशी खबर दैछंती। मागणा राशन बंटन पई तारिख घोषणा करिछंती सरकार। एथर होली पूर्वरु राशन बंटन आरंभ हेबो बोली जणा पड़िछि अर्थात मार्च 15 तारिखरु राशन बंटन आरंभ होई होली परे मार्च 29 तारिख पर्यंत राशन वितरण जारी रहिबो। परवर्ती खबरटी हेउछि परिवार पिछा 300 यूनिट मागणा बिजुली मिलिबो। 1 कोटी परिवार कलेनी रेजिस्ट्रेशन आपण जल्दी करंतु आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार पुणी गुरुत्वपूर्ण कथा कहिसंती। देश में मागणा बिजुली नहीं बड़ घोषणा करने पर एवं पुणी गुरुत्वपूर्ण बयान देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को नहीं देशवासी देइथिबा प्रतिक्रिया उपरे खुशी व्यक्त करिसंती प्रधानमंत्री। खुशी व्यक्त करने सहित ट्वीट करी पीएम मोदी कहिसंती पीएम सूर्यघर मागणा बिजुली योजना आरंभ हेबार मात्र 1 मास मध्य देशर 1 कोटी परिवार एथिरे सामिल हेबाकू रेजिस्ट्रेशन करिसंती। तेबे आगकू आहुरी अनेक परिवार एथिरे सामिल हेबे। तेबे देशर सबु राज्य रे एथिपई रेजिस्ट्रेशन करा जाउछि। आसाम गुजरात बिहार महाराष्ट्र ओडिशा तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश रे 5 लाख रु अधिक लोक रेजिस्ट्रेशन करि सारिछंती। परवर्ती खबरटी हेउछि घोषणा हेला निर्वाचन तारीख। बाजिला बिगुल साधारण निर्वाचन पर तारीख घोषणा कले निर्वाचन कमिशन। चतुर्थ पर्यायर राज्य में भोट पड़िबो। मे 13 तारिख रे प्रथम, मे 20 तारिख रे द्वितीय, मे 25 तारिख रे तृतीय एवं जून 1 तारिख रे चतुर्थ पर्यायर भोट हेबो। सेहिपरि जून 4 तारिख रे भोट गणना हेबो। मोट 7टी पर्यायर हेबो 2024 साधारण निर्वाचन। एप्रिल 19 तारिख रे प्रथम पर्याय भोट ग्रहण आरंभ होई जून 1 तारिख रे सरिबो सप्तम पर्याय भोट ग्रहण। एहा पर जून 4 तारिख रे भोट गणति करा जिवो। सही दिन ही रेजल्ट प्रकाश पाइबो बोली निर्वाचन कमिशन घोषणा करिसंते। परवर्ती खबरटी हेउछि निर्वाचन पूर्वरु बड़ भेटी 15 टंका कमिला पेट्रोल और डीजेल दाम। निर्वाचन पूर्वरु बड़ भेटी कमिला पेट्रोल डीजेल दाम पाखापाखि 15 टंका कमिगला तैल दर। निर्वाचन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हेबारु केंद्र शासित अंचल लाक्षाद्वीप रे पेट्रोल डीजेल दाम 15 टंका जाई कम करा जायथिबा केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सूचना दैछंती। तबे गुरुवार दिन केंद्र सरकार सारा देश रे लिटर पिछा पेट्रोल और डीजेल दाम रे 2 टंका ह्रास करथिले। तबे निर्वाचन आयोग निर्वाचन तारीख घोषणा करिबार ठीक पूर्वरु एही घोषणा करा जायथिला। परवर्ती खबरटी हेउछि मैट्रिक रिजल्ट को नहीं बोर्ड सभापति सूचना 7 दिन भितर मिलिबो डिजिटल सर्टिफिकेट। चलित वर्ष निर्धारित समय प्रकाश पाइब मैट्रिक रिजल्ट। निर्वाचन काम एथिरे सामान्य प्रतिबंधक सृष्टि करुथिले भी मैट्रिक रिजल्ट निर्धारित समय प्रकाश पाइब। चलित वर्ष प्रथम थर पई छात्र छात्री पाई परिबे डिजिटल सर्टिफिकेट। रिजल्ट प्रकाशर 7 दिन मध्य मिलिबो एही सर्टिफिकेट। आज बोर्ड पक्षरु प्रेस मीट रे एही सूचना दिया जायछि। बोर्ड सभापति सूचना अनुसार गत कालिठारु खाता देखा आरंभ होइतिबा बेले 28 तारिख सुधा सारिबाकू लक्ष्य रखा जायछि। खाता देखा को निर्भुल करिबाकू
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚେକର ଓ ମେକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବୋର୍ଡ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫାର୍ମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶର 7 ଦିନ ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ହାର୍ଡ କପି ଆଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ITI ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଭାଗ ନିଯୁକ୍ତିର ଅପାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଏବଂ ୱେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ତେବେ ଆବେଦନ କରିବାର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି e-district.odisha.gov.in। ଆବେଦନ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରୀକ୍ଷା କରି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷକୁ 15ରୁ 20 ହଜାର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ SRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ କୋହଲା ରହିବା ସହିତ ଆଜି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମାତ୍ର ଅନୁଗୁଳ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 34ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 37ରୁ 39 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ SRCଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରଗରମ ରାଜନୀତି। ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ। ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଅରିନ୍ଦମ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେ ଦଳର ସାଚୁରେସନ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଫଙ୍କସନ ନାହିଁ। ସେଠି କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଗଲାଣି, ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସୁନା କିଣିବାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଳମ୍ବ, କମିଗଲା ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଦର। ଯଦି ଆପଣ ବଜାରରୁ ସୁନା କିଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, କାରଣ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିବାହର ଶୁଭ ସମୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ସୁନା ହାରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ତେବେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 63,970 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 58,650 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ଭଲ ଅଫର ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ସୁନା ସହିତ ଆପଣ ରୂପା କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ରୂପା ହାର 300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 64,100 ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଫରକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଧାରୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବ ପେନସନ। ସରକାର ଆଣିଲେ ନୂଆ ନିୟମ, ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ିବ ପେନସନ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନରେ 5% ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 10% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପେନସନ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଡାକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ମାସକୁ ଦରମା 30,000 ଟଙ୍କା। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା IPPB କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ IPPBonline.com ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଆଇପିପିବିର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 47ଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଆଇପିପିବିରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ।